बंधु माने पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु संपूर्ण भावरे बदलिबाको जाउछि। कारण अक्षय तृतीया परे ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहार प्रभाव 12टी जाक राशि मानक उपरे पड़ुछि एवं एहा द्वारा आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति मध्य प्रभावित हेब। तेबे अक्षय तृतीया परे ए सबु क्षेत्र रे आपणकर केउ सबु परिवर्तन हेब, आपणको केउ सबु फल प्राप्ति हेब, से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एवं आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित हटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु सप्तम राशि हेउछि तुला राशि एवं तुला राशिर राष्ट्राधिपति हेउछन्ति शुक्र। तेबे बंधु माने अक्षय तृतीया परे आपणक कुंडलीर षष्ठ भावरे विराजमान रहिबे बुध, शुक्र, शनि एवं राहु। आपणकर सप्तम भावरे विराजमान रहिबे सूर्य, अष्टम भावरे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति, दशम भावरे विराजमान रहिबे मंगल एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे केतु। तेबे 15 मई को गुरु आपणकर अष्टम भावरु नवम भाव को चलन करिबे, सूर्य आपणकर सप्तम भावरु अष्टम भाव को चलन करिबे एवं 18 मई को केतु आपणकर एकादश भाव को चलन करिबे एवं राहु आपणकर पंचम भाव को चलन करिबे। तो बंधु माने आसंतु सर्वप्रथमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो पवित्र अक्षय तृतीया परे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति शुक्र। शुक्र आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति। तो शुक्रଙ୍କ सहित शनि, बुध एवं राहु मध्य विराजमान अछन्ति। तो आपणको 2-3टी जिनिस प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। आपणकर डेंटल इश्यू देखा देई पारे। द्वितीय बुध आपणकर षष्ठ भावरे दुर्बल स्थिति रे थिबा हेतु स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम मध्य देखा देई पारे। एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे किंबा आपणकर फूड पॉइजन मध्य होई पारे। तेणु आपणको निजर खाद्य पानीय प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति शनि। शनि आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति। तो बंधु माने तुला राशिर व्यक्ति विशेष माने जो माने निजर पाठ पढ़ा को नै विदेश यात्रा करबा पई चाहुतिले सेमानको पई समय बहुत भल रहिबो। आपण पढ़ा पढ़ी करबा पई विदेश यात्रा करि परिबे। पाठ पढ़ा को नेकी आपणकर दूरयात्रा हेबार संभावना रहुछि। आपण कोनोसी नूतन एडमिशन मध्य नै पारंती। मात्र जो माने पाठ पढ़ुचंती से माने ठीक रे पाठ पढ़ी परिबे नाही, कारण सेमानकर माइंड डाइवर्ट हेबो। कारण आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि षष्ठ भावरे विराजमान अछंती एवं राहु केतुंकर दृष्टि रे मध्य अछंती। तेणु पाठ पढ़ारे आपणकर मन लागिबो नाही, बारंबार आपण अन्य मनस्क होई जिवे। तेबे एथिपाई आपण निश्चित भावरे प्रतिकार करिबा उचित। तो प्रतिकार गुड़िक आमे भिडियो शेष रे जानिबा। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही अक्षय तृतीया परे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति शनि। शनि आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछन्ति एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति शुक्र मध्य आपणकर षष्ठ भावरे शनिक सहित विराजमान अछन्ति।
ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଟିକେ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣ ଟିକେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଏବଂ ସିନିୟରମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଯଦି କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡିଟେନ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ବେସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲୁଛି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ର କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭରେଜ୍ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।